Students, welcome back to my channel. Today I am going to solve Prime Martin Poshnobita class 8 in আমরা first school solve করব third summative. Before start this video, I request my all new viewers to subscribe my channel, keep support me. তো চলো শুরু করা যাক এই ভিডিওটি। প্যাসেজ দিয়েছে Tales of Childhood থেকে। In 1920 when I was still only 3, 1920 সালে যখন আমার বয়স শুধুমাত্র 3, my mother's eldest child, my own sister Astri, died from appendicitis. আমার মায়ের সবথেকে বড় সন্তান আমার নিজের দিদি অ্যাস্ট্রি অ্যাপেন্ডিসাইটিসে মারা যান। অ্যাস্ট্রি was far and away my father's favorite. এখানে আরেকটু হবে। She was 7 years old. তার বয়স ছিল 7 when she died, যখন তিনি মারা যান। Astri was far and away my father's favorite. অ্যাস্ট্রি খুব বেশি মাত্রায় আমার বাবার কাছে প্রিয় ছিল। He adored her beyond measure and her sudden death left him literally speechless for days afterwards. তিনি মেয়েকে অপরিমেয় স্নেহ করতেন এবং তার হঠাৎ মৃত্যু তাকে আক্ষরিকভাবে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। He was so overwhelmed with grief that when he himself went down with pneumonia a month or so afterwards, he did not much care whether he lived or died. শোকে তিনি এতটাই কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে মাসখানেক বাদে তিনি যখন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং শয্যা নিলেন, তিনি বাঁচলেন না মারা গেলেন তা নিয়ে তেমন মাথা ঘামালেন না। If they had penicillin in those days, সেকালে যদি পেনিসিলিন থাকতো, neither appendicitis nor pneumonia would have been so much of a threat, but with no penicillin or any other magical antibiotic cures, নিউমোনিয়া সেকালে যদি পেনিসিলিন পাওয়া যেত তাহলে অ্যাপেন্ডিসাইট নিউমোনিয়া কোনোটাই বিপদের কারণ হতো না, কিন্তু পেনিসিলিন বা অন্য কোনো আশ্চর্যজনক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ না থাকার ফলে নিউমোনিয়া in particularly was very dangerous disease indeed. তাই নিউমোনিয়া একটা কি ছিল, সত্যি একটা বিপজ্জনক রোগ ছিল। The patient had to fight to survive. বাঁচার জন্য রোগীদের লড়াই করতে হতো। My father refused to fight. আমার বাবা লড়াই করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। He was thinking, তিনি ভাবছিলেন, I am quite sure, আমি নিশ্চিত যে, of his beloved daughter, তার প্রিয় মেয়ের কথা ভাবছিলেন, and he was wanting to join, তিনি চেয়েছিলেন যুক্ত হতে, her in heaven, তার সাথে স্বর্গে। So he died, তাই তিনি মারা গিয়েছিলেন। He was 57 years old. তিনি যখন মারা গিয়েছেন তার বয়স ছিল 57। এই ছিল প্যাসেজ। Astri died of appendicitis. Astri died at the age of 7. Narrator's father died at pneumonia. A patient of pneumonia had to fight to survive. এরপরে দুটো প্রশ্ন খাতায় করেছি, দেখে নাও। What happened to the narrator's sister? The narrator's sister died from appendicitis at the age of 7. Why was pneumonia a very dangerous disease? In those days, penicillin or any other antibiotic cures were not in use, so pneumonia was very dangerous disease. Someone came knocking. কেউ টোকা দিয়েছিল এসে, at my wee, আমার ক্ষুদ্র, small door, ছোট দরজাতে। Someone came knocking. কেউ টোকা দিয়েছিল এসে, I am sure, আমি নিশ্চিত, sure, নিশ্চিত। I listen, আমি শুনেছিলাম, I open, আমি খুলেছিলাম, I look to left and right, আমি ডান আর বাম দিকে তাকালাম, but not there was stirring, কিন্তু নড়ছিল না কিছু চারপাশে, in the still dark night, নিস্তব্ধ বা স্তব্ধ অন্ধকার রাতে, only the busy beetle, শুধুমাত্র গুবরে পোকা, tapping in the wall, শুধু দেয়ালে ঠকাচ্ছিল। Someone came knocking at the poet's wee small door. There was no stirring in the still dark night. The busy beetle tapping in the wall. Answer the following questions. দুটো প্রশ্ন রয়েছে। What did the poet do after he heard the knocking on the door? তাহলে কি হবে? The poet, এখানে এই দুটো প্রশ্নের উত্তর দেখে নাও খাতায়। What did the poet do after he heard the knocking on the door? The poet opened his door when he heard the knocking.
What was the night like? The night was still and dark. এরপর unseen. One English man, একজন ইংরেজি ম্যান, একজন বেঙ্গলি জেন্টলম্যান, একজন বাংলা ভদ্রলোক, were once traveling, একদা ট্রাভেল করছিল বাই দ্য সেম ট্রেন, একই ট্রেনে। দ্য ইংলিশম্যান ওয়াজ প্রাউড অফ হিমসেলফ অ্যাজ হি ওয়াজ ইংলিশম্যান, সে গর্ববোধ করতো ইংলিশম্যানটি, কারণ তিনি একজন ইংরেজ মানুষ ছিলেন। হি লুক ডাউন আপন দ্য বেঙ্গলিজ জেন্টলম্যান, তিনি ঘৃণার ভরে দেখতেন। লুক ডাউন আপন কিন্তু ফেজাল ভাব, যার এটা হবে হেট, ঠিক আছে, বাংলার সেই ভদ্রলোকটিকে। হু হাউএভার, যদিও টুক নোটিস অফ ইট, যেটা সে লক্ষ্য করেনি। অ্যান্ড ওয়েন টু স্লিপ ইন পিস, শান্তিতে সে ঘুমাতে চলে গেছিল। অ্যাজ দ্য বেঙ্গলি জেন্টলম্যান ওয়াজ অ্যাসলিপ, যখন ওই বেঙ্গলি জেন্টলম্যান কী হয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিল। দ্য ইংলিশ পিকড আপ দ্য জেন্টলম্যান শুজ, সেই ইংলিশম্যানটা কী করেছিল, ওই জেন্টলম্যানসের শুটা তখন তুলেছিল। অ্যান্ড থ্রিউ দেম আউটসাইড দ্য উইন্ডো, জানলার বাইরে ফেলে দিয়েছিল। দেন হি টু ফেল অ্যাসলিপ, সেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। আফটার আ ওয়াইল, কিছুক্ষণ পর, দ্য বেঙ্গলি জেন্টলম্যান ওয়াক আপ, বেঙ্গলি জেন্টলম্যান যখন জেগে উঠলো। হি সার্চ ফর হিজ শুজ, সে খুঁজছিল তার জুতোটি, বাট কুড নট ফাইন্ড দ্য শুজ, সে খুঁজে পাচ্ছিল না তার জুতোটি। হি আন্ডারস্টুড এভরিথিং, সে সব কিছু বুঝতে পারলো। দেন হি টুক দ্য ইংলিশম্যান অ্যান্ড লং কোট ফ্রম দ্য ওয়াল অ্যান্ড থ্রিউ ইট আউটসাইড, তখন তার ওই ইংলিশম্যানের যে লম্বা কোটটা ছিল সেটা নিল ওয়াল থেকে, আর সেটা বাইরে ফেলে দিল দ্য উইন্ডো। অ্যান্ড ওয়েন টু স্লিপ এগেন, আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ওয়েন দ্য ইংলিশম্যান ওক আপ, তখন ইংলিশ ব্যক্তিটি সে যখন জেগে উঠলো। হি ওয়াজ সার্চিং ফর দ্য কোট অ্যান্ড আস্ক, সে তখন খুঁজছিল সেই কোটটি এবং জিজ্ঞেস করেছিল, ওয়্যার হ্যাজ মাই কোট, কোথায় আমার কোটটি গেল। দেন ইয়োর কোট হ্যাজ গন টু ফেচ মাই শুজ, তোমার কোটটা আমার সেই জুতোটাকে খুঁজতে গেছে। অ্যান্ড সেইড দ্য জেন্টলম্যান লাউডলি, সেই ভদ্রলোককে জোরে বলেছিল। দ্য বেঙ্গলি জেন্টলম্যান ওয়াজ, সেই বেঙ্গলি জেন্টলম্যানটি কে ছিলেন, স্যার আশুতোষ মুখার্জি, দ্য টাইগার অফ বেঙ্গল, যাকে আমরা টাইগার অফ বেঙ্গল বলি। দ্য ইংলিশ ম্যান ড্যাশ কি হেটেড ইন্ডিয়ান্স, আশুতোষ আন্ডারস্টুড দ্য ম্যাটার দ্যাট দ্য ইংলিশ ম্যান হ্যাড থ্রোন হিজ শুজ, তার জুতা ছুঁড়েছিল। দ্য টাইগার অফ দ্য বেঙ্গল ওয়াজ আশুতোষ মুখার্জি। আশুতোষ থ্রিউ দ্য ইংলিশ ম্যানস কি হবে কোট। হু ওয়ার ট্রাভেলিং বাই দ্য সেম ট্রেন, ফার্স্ট লাইনটা লিখে দেবে। ওয়ান ইংলিশম্যান অ্যান্ড আ বেঙ্গলি জেন্টলম্যান ওয়ার ট্রাভেলিং বাই দ্য সেম ট্রেন, এই ওয়ান্সটা উঠিয়ে দিবে ওখান থেকে। ওয়াই ওয়াজ দ্য ইংলিশম্যান প্রাউড টু অফ হিমসেলফ, তুমি তারপরে লাইনটা লিখে দেবে। দ্য ইংলিশম্যান ওয়াজ প্রাউড অফ হিমসেলফ অ্যাজ হি ওয়াজ ইংলিশম্যান। আশা করি বোঝা গেল, ফার্স্ট লাইন এটা হবে, সেকেন্ড লাইন এটা হবে, দুটো প্রশ্নে দুটো উত্তর পরপর দুটো লাইনে রয়েছে। এরপর রয়েছে ইয়োর কোড হ্যাজ গন টু ফেজ মাই শুজ, হু সেইড দিস, কে বলেছিল, আশুতোষ মুখার্জি সেইড দিস। ওয়াই ডিড দ্য স্পিকার সে সো, তাহলে লিখবে দ্য স্পিকার সেইড সো বিকজ দ্য ইংলিশ ম্যান হ্যাড থ্রোন হিজ শুজ, সে তার জুতোটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। এ বলছে ফাইন্ড আউট দ্য ফেজাল ভাব, হেটেটের তোমাকে ফেজাল ভাব খুঁজতে হবে ওই প্যাসেজ থেকে, সেটা হবে লুক ডাউন আপন, মানে ঘৃণা করা। রাইট দ্য অপোজিট ওয়ার্ড অফ ইনসাইড, ইনসাইডের অপোজিট ওয়ার্ড ওখান থেকে খুঁজে লিখতে হবে আউটসাইড। এক্স্যাক্টলি অ্যালাইক, সেম দেখতে, এক্স্যাক্টলি অ্যালাইক মানে কি সেম, একই রকম। ইন স্লিপিং স্টেট, তাহলে কি হবে অ্যাসলিপ। আশা করি বোঝা গেল। গ্রামার, দ্য মেয়র, এখানে কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্ব বসবে। দ্য মেয়র ড্যাশ গো টু পুনে নেক্সট উইক, দ্য মেয়র উইল গো। বাই নেক্সট ডিসেম্বর, পরে ডিসেম্বরে, উই ড্যাশ হিয়ার ফর 3 years, উই উইল হ্যাভ বিন স্টেইং হিয়ার ফর 3 years. Perhaps they dash visit Duars later, perhaps they will visit Duars later. They live in a house made of wood, এটাকে আমাদের বাকিগুলো দেখো খাতায় করেছি। They live in a house made of wood, এই made of woodটা হবে ফ্রেজ, কোন ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। The boy was worked out the sum correctly, এখানে ভয়েস চেঞ্জ, তাহলে অবজেক্টের সাবজেক্ট দ্য সাম, তারপর হ্যাজ বিন ওয়ার্ক আউট কারেক্টলি বাই দ্য বয়। I expect that I shall get the prize, ক্লজ বার করতে হবে, তাহলে I expect that এটা হচ্ছে আমাদের কোন ক্লজ, নাউন ক্লজ। The boy said hooray we have won the match, narration করো, তাহলে the boy exclaimed with joy, come out that they had won the game. We went to Agra, আমরা আগ্রা গিয়েছিলাম। We wanted to visit the Taj Mahal, এখানে ইনফিনিটিভ করতে বলছে, তো প্রথম বাক্যটা লিখে দিলাম we went to Agra, কেন গিয়েছিলাম, টু দিয়ে ডাইরেক্ট ভিজিট, টু ভিজিট দ্য তাজমহল। It was dash better old book bound dash leather, article preparation, it was a better old book bound in red leather. রাইটিং এর মধ্যে তোমাদের সামনে যে স্টোরিটা রয়েছে ওটা ইম্পর্টেন্ট, আর লেটার আছে, আমি অতগুলো করছি না, তোমাদের ওই স্টোরিটা এরপরে ওটা প্রোভাইড করছি।
এভাবে লিখবে হাতে ডান দিকে অ্যাড্রেস, ডিয়ার দিয়ে বন্ধুর নাম, হোপ ইউ আর ফাইন, টুডে আই উড লাইক টু শেয়ার মাই এক্সপিরিয়েন্স অফ স্পেন্ডিং লাস্ট puja vacation. The first 5 days of Durga Puja passed in happiness. I had lot of fun with my near and dear ones. We visited many pandals and ate delicious food items. After the puja got over, I enrolled myself 2 week in a 2 week public speaking program. The experience was enjoyable and helpful. I also read the books named Staying On by Paul Scott and The Sad Cypress by Agatha Christie and found both the books to be arresting. And do write to me when you find the time to. Yours lovingly, নিজের নাম স্ট্যাম্প দিয়ে তার অ্যাড্রেস. Two friends and a bear. Two friends were passing through a forest. They were chatting with each other. They did not know that the forest was full of bears. A bear appeared before them. They were panicked with this sudden encounter. One of the friends knew how to climb a tree. The other ran quickly and climbed up a nearby tree. But the other friend, not knowing how to climb a tree, fell helpless. But he remembered the saying that a bear does not touch a dead man. This presence of mind saved his life, and he lay down on the ground like a dead man. The bear came near him and sniffed him and thought him to be a dead man and went away. Moral কি? Moral হচ্ছে presence of mind is strength.